So in the previous session, we had completed the problems. So now we will see the main important question, that is the discuss the difference, various difference between a scheduling algorithms. ನಾಲ್ಕು scheduling algorithms ಬರ್ತಾವ. ಆ ನಾಲ್ಕು ತರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಎರಡು ತರದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವೇನ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾನ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾನ. ಏನಂತ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ SJF and FCFS, or else difference between the SJF priority, or else difference between the priority and round robin. Okay, ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. What I am going to do here, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Next, which is the first algorithm? That is FCFS. That is FCFS. Factors FCFS, SJF, priority, round robin. Okay, we will discuss the first difference here. We will discuss the first difference. ಏನು difference ನೋಡೋಣ first ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, let us understand what is the definition of each algorithm. First factor ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲಾದನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, what I am going to do here, based on the definition. Based on the definition. Well, what is the definition of FCFS? Here draw. FCFS ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಆದ್ರೆ? Yes, fast, I want interaction. ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Good, good. Next, anyone? First come first serve, it is a abbreviation, my dear. I want definition. Very good, Anusha. Next, Akash. Fast answer ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Answer ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ. Yes. Here, the process which comes first will execute first. Next, okay. Next error. Can I write like this? The process which request CPU first, CPU first
is allocated to the CPU first. Is allocated to the CPU first. Is allocated CPU first. Yes, whatever you have told, ನೀವೇನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ನಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗಿಲ್ಲ. Whatever it may be, you are framing the sentences are correct. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ CPU ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೋ it is allocated CPU first. Allocated to the CPU first. Is it correct? Yes or no? Yes or no? Yes, very good. Now tell me the definition of SJF, my dears. Now tell me the definition of SJF. Nodona ಹೇಳ್ರಿ, ಕಲ್ಸಿದ್ದದ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. Past, definition ಹೇಳೋದಕ್ಕ process with least burst time will get CPU first. Isn't it? Isn't it? ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿನ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ CPU ಫಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಕರೆಕ್ಟಾ? FCFS ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ? ವಿಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ CPU ಫಸ್ಟ್. SJF ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ will get a CPU first. Least burst time ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Least execution time. Least execution time ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ CPU ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. CPU ಏನಾಗ್ತದ? ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದ್ರಿ? Yes or no? Yes or no? Now tell me the priority. Definition of priority. The process having the higher priority will execute first, or process with higher priority will get a CPU first. This is what a definition of priority now. Next, now tell me, that is last round robin. Round robin definition ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? Processes will execute turn by turn, that is one by one, with the help of time quantum. The help of time quantum. Nodri. First definition tells that ಯಾವ process first request ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಆ process ಗೆ CPU ನ first bit ಕೊಡ್ತೀನಿ. Second one tells which process with least burst time. ಯಾವ process ಗೆ burst time ಕಡಿಮೆ ಅದ ಆ process ಅನ್ನ ನಾನು first CPU ಕೊಡ್ತೀನಿ. Priority, process with higher priority. ಯಾವ process ಗೆ higher priority ಐತಿ ಆ process first ಸಿಗ್ತದೆ. Higher priority ಯಾರಿಗೆ ಐತಿ ಅವರಿಗೆ CPU ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ.
round robin in process will execute turn by, that is one by one, with the help of time quantum. Correct? Nalku definition clear aitu? Nalku definition clear aitu? Yes or no? Well, my dear students, now I will take a second difference. Whatever your decision is, Arfat, yes, what is your problem? Round robin the definition, huh? Can I explain or you have to see it? Can I explain once again or you have to see it? Okay, you want to see it. Now decision. So on which ways we are going to execute? On which decision we are going to turn it? Whether first come first serve algorithm, preemptive adano non-preemptive adano. Decision ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, whether it is preemptive or non-preemptive ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. Decision ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು preemptive or non-preemptive ಅಂತ. FCFS ಏನದು, non-preemptive or preemptive? Make it fast. I'm asking you only. I need to interact with you. FCFS preemptive or non-preemptive? FCFS always be a non-preemptive. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ decisions ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವು non-preemptive ಇರ್ತಾವು. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ decisions ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವ non-preemptive ಇರ್ತಾವ. What about SJF? What about SJF? Both preemptive and non-preemptive. What about a priority? What about a priority? Non-preemptive. New solve ಮಾಡಿದ್ದು non-preemptive. Priority. Non-preemptive. Decision mode ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ ಮೋಡ್ ಒಳಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾವ? ಡಿಸಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೋಡ್ ಒಳಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾವ? ಎರಡು ಮೋಡ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೋಡ್, ಒಂದು ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್. FCFS ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. SJF both preemptive and non preemptive ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ priority always be a non-preemptive. Priority ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನನಗೆ non-preemptive ಆಗಿರ್ತದೆ. What about round robin? What about a round robin? It is preemptive. ಯಾಕಂದ್ರೆ always it will come out. It will take the processes from CPU and it will place new process. It will take and it will replace the new process. That is preemptive. ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಮೇಲೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೋಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ third one is response time. Third one is response time. My dear students, what happen here? If you give the process, it have to give the response. It have to give the output. Am I right?
Now tell me FCFS ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ if the larger values are there. If the large values ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು P1 P2 P3 ಎಲ್ಲವೂ 20 30 40 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ take a more execution time, takes the more execution time. Very good, Akash. Takes the more execution time here. If the process are high iddu antandra, if the process are high iddu antandra, large iddu antandra, the execution time will be more here. So there is large variance in process execution. There is large what is called, there is large variance under difference, variance in the process execution. ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದೆಂದರೆ ಏನು ಈ P1 ಅದ P2 ಅದ P3 ಅದ ಇದು 40 ಇದು 100 ಇದು 1000 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ P1 P2 P3 ಅದ ಇದರದ 40 100 1000 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1140 ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು P3 ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1040 ಇತ್ತು ಇದು 10 ಇತ್ತು ಇದು 10 ಇತ್ತು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾನ ಇವೆರಡು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾನ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ತಿಳಿತೋ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ್ರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನನಗ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು 10 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗ 1050 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ 10 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಬಟ್ ಒಳಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡೈತೆ ಅದು 1050 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಾ ಅಷ್ಟೊತ್ತನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳಿತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಫ್ ಇದೇ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it provides good response time for shortest time processes. Yes, ಹೌದು ಇಲ್ರಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಯಾಕೆ sometimes priority will be given to the higher what we call the priority na 1 kotte 3 kotte 2 kotte andre again the same problem there is a large variance in the progress
that is process execution. Sometimes illen ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು sometimes process execution, sometimes large variance in process execution. Large variance in process execution. ಹೌದಾ ಹೌದಿಲ್ರೋ? yes or no? yes or no? sometimes ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಹೌದಾ, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಲಾರ್ಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಅದೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 2 3 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗಾಗ್ತೈತಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಲಾರ್ಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಏನಿರ್ತತಿ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತೈತಿ ನಮಗ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಹೆಂಗ ಟೈಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ 5 ಕೊಟ್ಟೆ, 5 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದಾವ, P1 P2 P3, 10 5 10 10 5 10. ಇದು 5 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 5 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು 5 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಥ್ರೂಪುಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ that will be good response, that will be good response. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋಣ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಧಾಬಾ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ನನಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವರ್ ಬಂದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸರ್ವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂತಿರ್ತಾನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂತಿರ್ತಾನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ತಾನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್, ಅವ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾನ. ನಾನು ಅವನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಿನ್ನುವುದು ಮುಗಿತಾನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದವರು ನಂದು ಊಟ ಆಗುತ್ತಾನ ಅವ್ರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರ ಆ ಸರ್ವರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಏನದ, ನಾ ಕರಿತೀನಿ ಸರ್ವರಿಗೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕರಿತೀನಿ, ಕರೆದಾಗ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ನಿಮಿಷ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬರ್ತಾನ, ನಾ ಕರೆದ್ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹೌದಿಲ್ರಿ? yes or no? am I right? what happens next? ಅದೇ ನಾನು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರ ಈಗ ನಾನು ಬರೀ ಟೀ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ ಊಟ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? whether making a tea takes a smaller time or whether making a dinner is take a smaller time? ಯಾವುದು? I'm asking a tea, that person is asking a dinner, it will take a more time than tea. Am I right? Am I right or wrong? Am I right or wrong? na helati tirati tolu nimu. I'm in a hotel, the server is asking what you need. I need a tea and some other person need a dinner which will take a more time to prepare, whether tea or dinner. The dinner will take a more time. So why ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೀ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆಮೇಲೆ ಡಿನ್ನರ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅದನೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿ ಟೀ ಕೊಟ್ಟಿದ ಅಂತಂದ್ರ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ. ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಬದಲಿನ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, 15 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಅದಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅ VIP ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಕೂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ VIP ಇರ್ತಾನ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. He is going to ask for a dinner, I am going to ask for a tea. Who will be served first? Who will be served first? That VIP person is going to serve first. So in the sense, if you are having a higher priority to higher person, the lower, that is shortest yagiರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ವೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Of course it have to wait. ಅದೇ VIP ಗೂ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಗೂ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಸರ್ವರ್ 5 ನಿಮಿಷ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನ, ಮತ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಡೆ ತಗೋತಾನ, ಮತ್ 5 ನಿಮಿಷ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನ, ಮತ್ ನಂದು ಮುಗಿತಾನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನ. ಈ ತರ ಈಕ್ವಲಿ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅವನಿಗೂ ಚಲೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ, ನನಗೂ ಚಲೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ತಿಳಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? Okay, here is the one of the question you need to think and you need to answer to me. Okay, ಏನ್ ಕೇಳಾಗತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ? On a system using round robin, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ, ಇದು ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. What would be the effect? What would be the effect if I include one process twice in the list? P1 ಅದ ಮತ್ತೆ P1 ಎರಡು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ, ಈ P1 ಮತ್ತು P1 ಅನ್ನ ಎರಡು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ what will be the effect? ಕ್ವಶನ್ ತಿಳಿತಾ? ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸಂಜೆ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಾಡಿ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಕೊಟ್ಟಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ within a time complete madri. You will get a knowledge, that's it. Okay, thank you. The session is going to end now. I hope you got the question and you will solve it by the evening. Okay, or send it to me. Thank you for attending the classes.